ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وطهر النبي توكل. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. السلام عليك
وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عبيد الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع. فله الحمد الذي لا تنحصر أخر من سعادة ولا يمد طره بالكثرة الدردات حيث أبرز بعلم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجود صقلا وتنتشر أسره في الأقوى فما من سر فصلها بالقلب المنيب إلا من زغافر فضل الله على الحبيب. يا لقلب سرورك تعالى بحبيبي عما الأنام نوالا جل من شرف الوجود بنور أمر الكون بهجة وجمالا فالترق بحسن على المقام وتنام بمجده وتعالى. لاحظت العيون فيما اجتلبوا بشرا كاملا يذيع الضلال وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا. فسبحان الذي أخرج من حصر الامتنان ما يعبد عن وصف اللسان ويحاب في تعقل المعاني بالجنان انتشرت منه في العالمين الطول ما مدد خلق يقول فتمرد الله من إله الكريم بشرتنا آياته بذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن هذه بشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع
اللهم صل وسلم وبارك على أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تسر في اللسان أما تتبعه بنا من التصديق بها والإذعان أثبت بها بصدر نبي الله ووالده فدلوا على أهل اليقين من كل ذلك الإذعان والتصديق شواهد أشهد أن سيدنا محمدا عبد الصالح بقوله وفعله ومبلغا لله ما أمر بتوحيد الخلق من فرده ونفسه أبن أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا وكان بظلمة الجهل مستبشرا سراجا وقمرا منيرا فما أعظم نعمة ذكر الله بها على البشر وما أرسلها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر صلى الله عليه اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وزكريا وأكثرها على هذا العبد الذي وفى بذنوبه عليه في عزم الجمال وقام بحق ربوبيته بمواطن الخدمة لله رب العالمين وآية الجمال فلا ينقسم بحرور المسر عليه وينبسط بقلبه بمسر التعمق به وحبه ويوسف بها بعنايته به وعلى آله وصحبه الذين أطلقوا صحبة تجري بكربه وتفيأوا زلل شرف العصر بملكه وحبه ما أمطر بكوانا بنسر جدران نسيم اللهم صل
وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا عاشق المصطفى أبشر بليل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بليل المنى قال ربك صفا صفا صفا
اللهم صل وسلم وبارك عليه وتعالى. أما بعد فلما تعلق إرادة الله يحيي القديم بظهور أسرار تخصيص البشر الكريم التكريم والتكريم فلت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة وأخبرت بين التصوير والعالم القدرة الكبير الجمال المشهود العين على مطلق الدم والدين وتنقل ذلك الجمال الميمون بالأسباب الكريمة فما من صلب التوبة إلا وتمت عليه من الله النعمة وهو الجبار التام الذي يتنقل في وجوده يتشرف به موطن استقراره وموضع وضربت الأقدار الأزلية بما قد أظهر من سر هذا النور ما أظهرت وأسست به فكان مستقره بالأسلام الظاهرة والألهام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا ذلك البشر عليه أفكار ظهوره وبهار وتعلق الحكمة الراكب لهذه القرآن أن يرمى في هذا القرطاس ما هو لديه من العجائب ذلك النور المعروف وإن كان العصر هذا بيوسف شرع في ذلك الموصوف تصديقا للسامعين من هواس المعبدين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين إذا فأنا نضرب الأكباد عن شؤون خير الأنام ولكن عزلي إلى نكفيه ما حفظته من شأن أشرف المعبودين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي أما العالمين وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والسطور والسنين لا يتعلق بهذه الحضرة الكريمة ولا يتسوق إلى سماع أوصافها العظيمة ولعل الله يرفع به المتكلم والسامع ولعل الله يرفع به المتكلم والسامع ولعل الله يرفع به المتكلم والسامع في شفاعة هذا النبي شافي ويتروهان بروح ذلك النعيم الله ربنا وسلم والصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم
صل وسلم وبارك عليه وعلى سر
صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا مما استفاده البحر من صفاته هذا العبد المحبوب وشمال وشمال وهنا هاتنا مصطفى حبيبي بالأحباب يتصرف بكتابة القلمات والنص وتتنزه بها ذلك الأسماء والأبصار وقد بلغنا بالأحاديث المشهورة أن أول شيء خلق الله النور في هذه الصورة ونور هذا الحبيب أول مخلوق برز بالعالم ومنه تبرأ وجود خلق بعد خلق فيما حدث وما وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الأنصار رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلق الله من الأشياء قال يا جابر إن الله خلق كل الأشياء نورا نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طاول النبيين بالخير وآخرهم بالبعث وقد تعالت الرواية بأنه أول خلق وأشرف مولودا ولما كانت السعادة الأبدية لها مناسبة طبيعية اختصر من شاءت من بكمال فاستودع هذا النور المبين أسلم وبطل من شربته من العالمين فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى وصل العلم الكريم إلى من خصص بتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب الفتى العظيم وأمه التي هي في مخابئ آمنة السيدة الكريمة فتذكر صلب عبد الله بعد إلى بطنها وتمت أنشاؤها بمعونة الله محافظة على حقها بالذرة وزوجها وحمله برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له بكلا ولا تشكو منه علما ولا الثمر شهر بعد شهر من حمله وكرم وقت بروز العالم شهادة رضا بسط على هذا العالم ويضاد فضله فلا تسر فيه آثار وجهه الصبي اللهم صل وسلم على سيدنا نبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم
بارك عليه وعلى عليه. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الكرام
والبلد المسكون والكون كله يصبي ويمسي بسرور بقرب ظهور سكينة السراج والعيون متشوقة إلى الغروب متشوقة إلى انقضاء جواهر وكل دابة بكريس نطقت بالنصيح والإيمان معلنة بكمال البشار وما من أمر حمل في ذلك العام إلا أن تسبح بها الغلام من بركات وسعادتها ونفذ الأرض والسماوات فتنشد البراهين بملائكة أشرف البريات وبروز من عالم قبائل عالم الظهور بعد تنكره بالبطون والظهور وأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط بالعالم الكبير مائدة التسليم والتعظيم بمراد هذا البشر الكريم اللهم صل وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله إن الحبيب المصطفى ذو رحمته
dihadapkan kita ada bayi laki-laki yang mana kedua orang tuanya kakek nenek yang bersama besarnya yang insya Allah memberikan nama yang baik sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kami katakan kepada Mukarram Ustaz Mas Hasan Hamid untuk meresmikan nama bayi tersebut dan dilanjutkan dengan tahnik pada guru kami Fa'ali Fadli Tafaddal Mashkur. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin hadirat Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan Allah, di hadapan kita terdapat seorang bayi laki-laki yang akan kita bersama meresmikan namanya pada kesempatan yang mulia hari ini. Dan sesuai dengan kesepakatan seluruh keluarga, terkhusus kedua orang tua, anak ini diberikan nama dengan nama yang baik, Bismil Mubarak Muhammad Ukasha El Rumi bin Joni Irawan. Kita doakan mudah-mudahan dengan keberkahan Maulid Nabi Muhammad SAW dan keberkahan para orang tua, guru-guru yang berkesempatan hadir malam hari ini, mudah-mudahan Allah jadikan anak ini sebagai anak yang saleh, berbakti kepada kedua orang tua, menjadi penyejuk mata di dunia dan di akhirat. Disampaikan segala cita-cita kedua orang tuanya pada anak ini bermanfaat bagi nusa, bangsa, dan agama. Dijauhkan dari bala bencana musibah, dijauhkan dari fitnah zaman dan fitnah ahli zaman. Ma'al lutfi wal afiyah. Diluaskan rezekinya, rezeki yang halal, thayyiban, mubarakah. Wa ala kulli niyatin salihah, dan kita berniat dengan segala niat yang dititipkan oleh kedua orang tua dan diniatkan oleh para ulama ketika mentasbiyah anak-anak mereka. Wa ila hadratin nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama. Ya gulam, inna sammainaka kama sammakallah fi lauhil mahfuz bi Muhammadin Ukasha El Rumi bin Joni Irawan. Annallaha ja'alaka waladan salihan muti'an lahu wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa barak li walidain wa sayyidil kaunain wa syafi'i thaqalain wa ala man nawahu aslamna salihun wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam bisirril fatihah. الله العظيم ومن الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا له في نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاه الرضا ومن اصحابه الرضا والحمد لله الذي خلق الانسان وعلمه وجعل لكم السمع والابصار والافئده والصلاه والسلام على سيدنا محمد المبارك باكثر الامه وعلى اله وصحبه ذوي الأخلاق الكريمة والآداب المحمودة. اللهم طول عمره في طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم وصحي أجساده بصحة وعافية وسلامة ونور قلوبهم كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين وثبت إيمانه كإيمان أنبيائك وأوليائك الصالحين وطهر عمله من العوجب والرياء والنقصان وارزقه رزقا حلالا طيبا مباركا جميلا والى الخير قريبه وعن الشر ابعده وقضي حوائجه دين الدنيا والاخره انك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى وسلم على جميع الانبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Aad na yung namulat ka sa gidwan na po. Alhamdulillah, setelah kita saksikan bersama persemian nama yang nama insyaallah nama ini diresmikan dengan oleh Al-Ustaz Mas Muhammad Hasan Al-Hafidh. Mudah-mudahan kita doakan kepada anak Muhammad Kasya Tujuan Irawan menjadi anak yang soleh, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, menjadi qurratul a'yun, dan mudah-mudahan ketika dia balik, dia besar, sudah dewasa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala titipkan ilmu yang bermanfaat yang insyaallah akan menjadi estafet perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, Tuhi Sultan al-Wadih al-Burhan al-Mabsut fil wujud karam wa ihsan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina وحبيبنا وشفيعنا وعظيمنا وقرة العين سيدنا ومولانا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما واغفر حمدا صدق الله صدق الكريم. وكلنا يا رسول الله، وكلنا يا رسول الله، وكلنا يا رسول الله نحن رسول محمد نبينا. اكتب لنا يا رسول الله، اكتب لنا يا رسول الله، نحن جميع زيارة لحبيبنا. امين اللهم امين يا رب العالمين. Yang saya hormati guru kita bersama Al-Mukarram Dai Allah Ustaz Mas Hasan Lukman Al-Hafidh Bihayat Syarifah. Kita doakan beliau, Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur beliau, Allah sehatkan beliau zahir wa batin, Allah berikan daripada kekuatan untuk menyebar bagaimana segala ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi kita. Saya hormati guru kita Mukarram Al-Ustaz Kemas Lukmanul Hakim, Al-Ustaz Kiabus Mustafa Azhari. Yang saya hormati qari kita Al-Ustaz Al-Marsujana, dan yang saya hormati Al-Ustaz Muhammad Ridwan Harun Arwani. Yang saya hormati Ketua Musyalah Nurul Islam, yaitu Bapak Kemas Syarifuddin beserta jajarannya. Dan yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, para alim ulama, para habaib,
para tokoh masyarakat yang tidak bisa Al-Fakir sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi daripada rasa hormat Al-Fakir kepada antum sekalian. Syukur alhamdulillah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala gerakkan daripada tangan kita, Allah langkahkan daripada kaki kita untuk hadir di tempat yang insyaallah penuh dengan keberkahan ini. Tidak lain dan tidak bukan kita hadir di tempat ini karena kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita beruntung dipilih oleh Allah. Kita bersyukur dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berada di tempat ini merupakan orang-orang pilihan Allah dan orang-orang pilihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin berbahagia, para tetamu-tetamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat beriring salam selalu kita haturkan kepada junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya dan pengikutnya ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan dengan seringnya kita bersalawat kepada junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan di akhirat kelak kita akan dipandang oleh Rasulullah dan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin para tetamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai insan yang beriman kepada Allah, sudah cukup jelas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita rindukan, kita impikan setiap hari, setiap jam, setiap menit. Kita bersalawat kepada junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan Rasulullah. Kita ingin memandang wajah Rasulullah, memegang tangan Rasulullah, mendekat jasadnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berada di sampingnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan engkau palingkan wajahmu ya Rasulullah. Tataplah wajah kami ini ya Rasulullah sebagai umatmu. Hanya dalam mimpi ya Rasulullah. Kami rindu ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Hanya dengan salawat dan membaca maulid kami bisa melepaskan daripada kerinduan kami kepadamu ya Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin hadirat para tetamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun susunan acara kita memperingati daripada milad Rasul Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1440 Hijriah di Musaf. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga ketersambutan, yang keempat mau'izatul hasanah untayat hikmah, yang kelima doa, dan yang keenam penutup. Bapak Ibu hadirin berbahagia, untuk mendapatkan keberkahan kita pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan surah Al-Fatihah, yang mana surah Al-Fatihah ini yang akan dipimpin langsung oleh guru kita bersama kepada Muqarrab Ad-Da'i Allah Al-Ustaz Kemas Hasan Uthman Al-Hafidh untuk membacakan surah Al-Fatihah pada malam hari. Pada beliau fa'il falyatafaddal mashkura. Al-Fatihah ila khatibina syafi'ina rasulina Muhammad bin Abdillah wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Thumma ila arwah abaihi wa ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wa jami'i ibadillahi salihin wa jami'i masyayikhina fid din wal ulama'il amilina ar-rasikhina fil ilmi wal yaqin wa usulihim wa furu'ihim wa bijahihim anna Allah yaghfir lana dhunubana wa yastur uyubana yusahhilu maqlubana bi hasin akhlaqana wa yuwassi' min al-halali arzaqana fina syarril adiyat wal baliyat wa yudfi naral fitan ma dhahara minha wa ma batan wa yakhtim lana wa rasul bil husna bi khairin wa afiyah
وعلى ما رواه أسلافنا الصالحون وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih ucapkan kepada Mukarram Muslim Kemas Hasan Uthman telah membacakan surah Al-Fatihah pada malam hari. Ma'asyiral hadirin, mukjizat yang terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu Al-Quran merupakan pedoman dalam hidup kita di dunia wal akhirat yang akan menuntun kita siratal mustaqim, di jalan yang benar, jalan menuju ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di jalan menuju iman yang kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan daripada Al-Quran pedoman dalam hidup kita di dunia wal akhirat. Maka kita dengan mentulah ayat suci Al-Quran, maka daripada itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 204, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Shadaqallahu al-'azim. Apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Dengan kerendahan hati al-Faqir, kami mintakan qari kita Mukarram Ustaz Anwar Sujana yang akan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Kepada beliau fa'il falyatafaddal mashkur. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله
ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. وما بدلوا تبديلا ليجزي الله. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين. ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم.
إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, marilah kita menggunakan sari tilawah berbahasa Palembang halus yang akan dibacakan oleh guru kami, diberitakan dengan Muhammad Bapak Kiai Agus Dedi Al-Fani SPD MSI. Pada beliau, fa'ala falyatafaddal mashkur.
Kula berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan Nabi Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Leser sampun wenten pada awak Rasulullah niku suri teladan. Yen sai piranti niko, piranti wong-wong yen gayu rahmat Allah. Serta dinten kiamat, serta yen kata ngimut Allah. Serta waktu wong-wong mukmin ningali guguk-guguk niku wong niku bekelap. Nikilah yang dijanji ke Allah serta Rasulnya kepada kita. Serta Allah serta Rasulnya serta yang mak itu nambah keimanan serta keislaman wong-wong niku. Di antara wong-wong mukmin niku wenten yen nepati nabi yen sampun wong-wong niku semayo kepada Allah. Serta di antara wong-wong niku wenten yen gugu. Serta wong-wong niku di antaranya wenten pula yen nunggu-nunggu. Serta wong-wong niku setitik saos nano ngubah. Supaya Allah sung kebalasan kepada wong-wong yen leser niku. Kena keleserannya serta ngajak wong munafik kalau dia ngayuni atau nerima tobat wong-wong niku. Leser Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Serta Allah ngusir wong-wong kafir niku yen kewentenan wong-wong niku ngerodok kena wong-wong niku nano angsal keuntungan Nabi saos. Cukuplah Allah ngindar ke wong-wong mukmin peperangan serta Allah Maha Kuasa, Maha Perkasa. Serta dia nulung ke wong-wong ahli kitab yen nulungi wong-wong niku. Dari benteng-benteng wong-wong niku serta dia melinggi ke rasa takut kejuwati wong-wong niku. Sebagian wong-wong niku niko bunuh serta sebagian yen lian niko tawan. Serta dia mewaris kepada niko lemah-lemah, rompok-rompok serta harta benda wong-wong niku. Serta mak niku pula lemah yen dereng niko tijak. Serta Allah Maha Kuasa terhadap sedanten-dantennya. Maha leser Allah dengan sedanten kelapnya. Sadaqallahu wa sadaqal karim. Jazakumullah khairan jazaa. Syukran katsiran kami ucapkan kepada khalik kita Al-Ustaz Anwar Sujana yang telah membacakan daripada ayat-ayat suci Al-Quran dan dilanjutkan dengan pembacaan sari tilawah berbahasa Palembang halus dibacakan oleh guru kita
Bapak Kiai Edi Arfai SPD MSI. Mudah-mudahan baik yang mendengar dan terkhusus membaca daripada ayat-ayat suci Al-Quran, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan daripada rahmat serta maghfirah kepada kita sekalian. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin hadirat, para teman sekalian berbahagia, di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah karya Al-Habib Ali bin Hasan Baharun disebutkan, melihat Rasulullah SAW adalah anugerah dari Allah Ta'ala, bukan sesuatu yang bisa diraih dengan banyaknya ibadah atau ilmu. Betapa banyak orang awam yang sering bermimpi melihat Nabi besar Muhammad SAW. Sebaliknya, justru seorang alim atau ahli ibadah tidak mendapatkan daripada bertemu dengan Rasulullah. Kebanyakan hal itu terjadi karena kuatnya keterikatan hati, kecintaan kita, mahabbah kita, kerinduan kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin hadirat, para tetamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Acara yang ketiga yaitu kata sambutan, yang mana kata sambutan ini akan disampaikan oleh, kembali lagi, pada guru kami Bapak Kiai Edi Arfai SPD MSI. Pada beliau fa'ali falyatafaddal mashkur. Wa fa'ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga pantun dulu sikol. Pergi ke pasar nak beli tomat, cuma nak muat sambal terasi. Yang jawab salam kami dengan semangat, kami doakan murah rezeki dan pergi haji. Supaya kita enjoy menikmati suasana dulu. Yang saya hormati Bapak Ustaz Al-Ustaz Kemas Hasan Usman Al-Hafiz. Yang saya hormati Ustaz Mu'alim Doni. Yang saya hormati Ustaz Ridwan jauh-jauh dari Tambah Buntung. Saya sapa dulu nih. Yang saya hormati Ketua Masjid Kemrogan, Dr. Andes Masakus Ilham. Yang saya hormati, ini istimewa ini, Ketua Musola Al-Mi'raj, Kebun Bunga, Kemas Haji Hamid Ahmad PA. Jauh dari Kebun Bunga sana. Yang saya hormati Ketua Masjid Hidayatul Solihin, Gus Haji Mustafa Az-Zahari. Yang saya hormati Ketua Masjid Al-Muzahidin, Gus Haji Edi Az-Zahari. Yang saya hormati para ketua pengurus masjid yang sempat hadir pada malam hari yang kami wakili. Yang saya hormati Ketua RT 02 sempat hadir pada malam hari ini. Ketua RT 08 ya sempat hadir pada malam hari ini kami wakili, dan juga bapak-bapak atau ibu-ibu RT yang tidak terawas oleh kami. Dan yang kami tunggu tapi kami hormati Bapak Camat Seberang 1 Kota Palembang, karena melalui WA beliau akan hadir pada acara kita pada malam hari ini. Juga Pak Lurah
3.40 Bapak Rahmat Fitri, mudah-mudahan beliau akan hadir karena hari ini banyak agendanya. Jadi ada WA masuk ke saya, beliau akan hadir. Bapak Kapolsek, Bapak AKP Heri, atau yang wakili Pak Babin Kamtib Mas, ya. Mungkin beliau akan kesini karena tadi WA masuk lagi kempam di Jakabari. Juga Babinsa, 91 Kota Palembang bersama dengan beliau itu Pak. Para alim ulama, bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Marilah kita mengucapkan segala puji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam hari ini 20 September 2025 bersamaan dengan 28 Rabiul Awal 1447 Hijriah. Kita dikumpulkan Allah di musola Nurul Isba ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita akan mendapatkan syafaat beliau dan menjadi pecinta Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, para jemaah sekalian, izinkan kami mewakili dari Ketua Musola Nurul Misbah, Bapak Kemas Syarifuddin, berserta pengurus, berserta jemaah Musola Nurul Misbah. Dengan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kemas Hasan Usman Al-Hafiz yang telah berkenan memenuhi undangan kami untuk mengisi ceramah agama kita pada malam hari ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Mualim Zoni yang telah memimpin hadroh pada malam hari ini untuk menyemarakan suasana Maulid Nabi pada malam hari ini. Juga terima kasih kepada para donatur yang sempat kami edarkan lebih kurang 1,5 bulan yang lalu. Alhamdulillah bisa berbagi rezeki untuk kegiatan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita doakan yang memberikan donatur ini dimurahkan rezekinya. Amin. Jadi tajir kalau. Amin. Ya rabbal alamin. Tahun depan pacak membantu lagi. Juga kami ucapkan terima kasih kepada para jemaah Nurul Misbah. Mulai beberapa hari yang lalu telah bekerja keras membenahi musola Nurul Misbah ini. Juga ada yang memasangkan AC, juga ada yang memasangkan CCTV barokah bulan Rabiul Awal ini. Tergerak banyak orang yang bersedekah untuk kebaikan kita bersama. Juga tadi kami sedikit bacakan Quran dalam Syarah Tilawah Bahasa Palembang. Bapak jemaah sekalian, sebagai informasi sedikit saja, bahwa Quran Bahasa Palembang itu sudah diterbitkan sejak tahun 2019. Berarti usianya sudah hampir 7 tahun yang lalu. Dan Qurannya itu baru dicetak terbatas, dilegalitaskan, disahkan oleh Kementerian Agama pada zaman itu adalah Menteri Agamanya Pak Fahrudin. Alhamdulillah Qurannya sudah ada. Namun pencetakannya terbatas dan Pak Ratu Dewa wali kota kita akan menyanggupi untuk menggandakan Quran tersebut. Nantinya akan dibagikan di tiap kelurahan dan juga RT kalau informasi beliau kemarin. Kita tunggu saja. Yang kedua, bahwa di Palembang ini juga ada buku muatan lokal bahasa Palembang. Mulai tingkat SD, tingkat SMP. Sudah lama itu dilaksanakan. Sudah untuk kita ketahui bersama bahwa ini merupakan kebanggaan bagi orang Palembang. Dari 38 provinsi di Indonesia ini ada 715 bahasa daerah. Bahasa Palembang urutan ke-26. Terjemahan Quran bahasa Palembang urutan ke-26. Berarti bahasa daerah yang lain sudah mulai duluan sebelum kita. Kita yang kubacakan tadi itu urutan ke-26. Ya. Tentunya ini merupakan kebanggaan bagi kita bersama. Oleh karena itu mari bersama-sama kita bangga dengan bahasa Palembang halus. Ada bahasa sari-sari, tapi yang diterjemahkan adalah bahasa Palembang halus. Kita akan berangsur-angsur untuk
mensosialisasikan bahasa Palembang halus ini. Mudah-mudahan jati diri orang Palembang yang tinggal di Palembang ini tetap mempunyai keterampilan melestarikan adat dan budaya yang kita banggakan selama ini. Bapak Ibu hadirin kami hormati, nantinya kita akan mendengarkan ceramah agama yang disampaikan ke Mas Hasan Utsman Al-Hafiz. Untuk itu nanti marilah kita dengarkan bersama-sama. Mudah-mudahan dari apa yang disampaikan Pak Ustaz nanti akan bermanfaat bagi kita, dan lebih penting lagi kita implementasikan, kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kita sepulang dari ini akan menjadi orang yang selalu istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga nanti Pak Ustaz kita di akhir ceramahnya akan memberikan kuesioner. Jadi kami ada sejumlah pertanyaan. Jadi acara kita pada malam ini spesial. Sari tilawahnya bahasa Palembang sudah tahu ada kuesioner pun. Cuman kuesioner itu 3 ibu-ibu 3 lanang. Yang pacak nyawa pertanyaan Ustaz tadi, dijuk hadiah bukan? Hadiah kita ada dipocekan. Masya Allah, Masya Allah. Tinggal lagi Pak Ustaz, ya. Soalnya itu macam mana, oke? Jadi siap-siap. Maksud aku tuh Bapak Ibu sekalian dengar tuh baik-baik ceramahnya. Bukan mentang-mentang boleh hadiah dengar, kan? Didengar sama-sama. Ini memang acara malam ini dimodifikasi dulu Pak, ya. Bukan maksud lihat dan lain sebagainya. Ini adalah untuk memotivasi supaya kita lebih berdekatkan, memahami tentang apa yang akan disampaikan oleh dosen. Dan kami atas nama pengurus mohon maaf Bapak Ibu sekalian, bila dalam penyambutan penempatan ada hal-hal yang berkenan, maklum saja kalau ada acara seperti ini rasanya musola kita ini kurang besar, ya. Jadi maaf kami terlalu pidato di podium, ya. Sebenarnya kami di bawah Masih ketua. Oleh karena itu mohon maaf, dan nanti kita akan menikmati makan malam bersama, ya, dalam bentuk kotak, ya, untuk kita nikmati bersama atau dibawa pulang. Dan ini adalah bukan dari pengurus tapi dari donatur. Kami memasakkan dan membagikan. Mudah-mudahan ini akan bawa berkah bagi kita sekalian. Demikian sambutan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ucapkan kepada Bapak Khairus Video Foundation yang telah menyampaikan kata sambutan mewakili daripada Ketua Masalah Nurul Misbah Bapak Kemas Saripudin. Bapak Ibu hadirin hadirat, para tetamu dan tetamunya Rasulullah SAW yang berbahagia. Acara yang keempat yaitu untayan hikmah Mu'azatul Hasan yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Karam Ad-Da'idullah dan Ustaz Kemas Hasan Utsman Al-Hafiz. Sebelum itu mari kita siapkan catatan kecil kita, siapkan hati kita, tutup mulut kita, buka hati kita dan pikiran kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan daripada ilmu manfaat pada malam hari. Kepada guru kami Mukarram Al-Ustaz Kemas Hasan Utsman Al-Hafiz, fa'aliyah tafadhal mashkur. Sallu ala Nabi Muhammad. Sini beda jingoan. Tinggi gini. Sini baik ya. Iya. Tinggi gini podium badan kita pendek. Ya kamu nengok podiumnya baik, wong ndak kejingoan. Mana suaranya no. Tutup dengan podium. Masya Allah. Masih semangat ibu-ibu? Kita nih ibu-ibu tuh lah. Kalau ibu semangat, akor galau. Ngapa? Karena kalau tidak semangat, kaget dia ngantuk, besok tidak kasih kopi di rumah. Jadi kalau dia semangat, walaupun dalu, tetap subuh-subuh kaget ada kopi untuk kita sekalian. Nah, jadi mudah-mudahan kebersamaan kita dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar kita lebih semangat, kita mulai dengan pantun terlebih dahulu.
Ketiga ulu nyari kapal selam. Banyak yang kapal selam di sini. Dicampur cuko, dijadikan satu. Ayo semangat, sama-sama jawab salam. Ku doakan di sini dak katih yang buntu. Nah, yang paling semangat itu mati buntu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bi anwaril mustafa. Wassalatu wassalam ala habibillahil mujtaba wa alihi wa ashabihi wa man bihi qad iktafa amma ba'du. Sama-sama kita muliakan segenap pengurus Musholah Nurul Misbah, wabil khusus ayahanda kita Bapak Kemas Syarifuddin beserta para seluruh jajaran kepengurusan. Kita doakan semuanya mendapatkan cucuran pandangan perhatian dari Allah Subhanahu wa taala. Disehatkan badan, dimurahkan rezeki, diluluskan segala hajat, bahagia dunia, berkah akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para tokoh agama, para ustadz, ustadzah, qari, qari'ah, banyak tadi sudah diabsen oleh perwakilan dari kata sambutan ketua. Ada di sini Ustadz Muhammad Ridwan Harun Ghani dari Tangga Buntung. Ada juga ayahanda kita dari Kebun Bunga. Anak tadi caknya kenal, cak bukan noyolanian. Bapak Kemas Hamid Ahmad, yang mudah-mudahan perjalanan beliau selalu diberikan pandangan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga hadir bersama kita Ustadz Iskandar, Ustadz Doni, Ustadz Raden Alim, dan seluruh para ustadz, ustadzah, ketua Masjid Mujahidin, Ustadz Mas Agus Ilham, dan seluruh para ustadz ustadzah yang mohon maaf tidak baca disebutkan sikok-sikok. Nah, karena sekarang ini waktu kita sudah dalu. Karena biasanya anak setengah 10 teng habis segama. Nah, ini sudah jam 10 baru nak segama. Insya Allah, tapi walaupun sudah dalu tidak menyurutkan semangat kita dalam mengekspresikan kecintaan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para unsur pemerintahan, perwakilan camat, lurah, RW, RT, dan hadirin hadirat, mustami'in wal mustami'at, wabil khusus yang kita muliakan segenap donatur yang telah mensumbangsikan materi rezekinya untuk kelancaran majelis peringatan Maulid malam hari ini. Mudah-mudahan kita yang depan maupun yang belakang, yang lagi nyender, yang lagi megang HP, yang lagi selfie, tanpa terkecuali diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, seputar masalah peringatan Maulid Nabi yang intisarinya sama-sama kita berkumpul untuk kembali mengenang. Yang namanya sesuatu yang dikenang sudah terjadi. Dan pastikan cerita tentang Maulid Nabi ini inilah. Beliau lahir, kemudian kita ingati juga apa peristiwa yang terjadi saat kelahiran beliau. Dan kita sama-sama memuji Nabi, menyenandungkan salawat serta salam kepada beliau, dan lain sebagainya. Yang kesemuanya ini adalah ungkapan rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang guru kami bermimpi ketemu sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
dan mengrequestkan ada pertanyaan dari para jamaahnya. Cak mano pendapat Nabi tentang wong yang ngerayakan maulidnya. Simpel di dalam mimpi itu Bapak Ibu. Dijawab oleh Nabi. Ketika ditanya, ya Rasulullah, apa pendapat engkau terhadap wong yang merayakan maulidmu? Maka Nabi Muhammad SAW menjawab dalam mimpi itu, man fariha bina farihna bihi. Siapa yang berbahagia, bersukacita, senang dengan kami, maka kami pun akan senang dengan dia. Mudah-mudahan kita yang punya andil di dalam suksesnya perayaan Maulid ini disenangi oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Bapak Ibu, mamang Nabi namanya Abbas bin Abdul Muttalib. Beliau datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau menyatakan langsung ke Nabi, ya Rasulullah, boleh tak kira-kira aku nak muji engkau? Ya, seperti yang kita lakukan tadi, pujian-pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya ini sudah ditanyakan kepada Nabi di masa hidup beliau. Maka kata Nabi apa? Ya am, wahai pamanku, gul la yafdudillahu fa. Katakanlah, pujilah aku. Pasti lisanmu akan dijaga oleh Allah. Sehingga dia di depan Nabi menguntaikan pujian-pujian berbentuk syair yang berbunyi wa anta lamma wulita asyraqatil ardu wa dha'at binurikal ufuku wa nahnu fi dzalikad diya wa fin nur wa sublir rasyadi nakhtariku. Engkau ya Rasulullah, ketika engkau dilahirkan, maka alam semesta ini terpancar dengan cahaya. Dan kami di cahaya tersebut bernaung. Dan begitu juga mengambil hidayah dari kelahiranmu. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi ketika diucapkan oleh Abbas bin Abdul Muttalib, didoakan oleh Nabi, siapa yang muji beliau, Allah akan jaga lisannya. Sehingga dalam sejarah, Sayyiduna Abbas bin Abdul Muttalib, Bapak Ibu, meninggalnya tahun 18 Hijriah. Sampai beliau meninggal, tidak kate giginya sikok pun yang rontok. Berkat doa Nabi, dan dia muji Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perayaan-perayaan semacam ini tentunya sangat disenangi oleh Allah dan disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang alhamdulillah di kampung kita 3 ulu dan rata-rata di seberang ulu ini ngadakan galau. Dan tentunya kita berharap perayaan semacam ini pacak kita selenggarakan setiap tahunnya, dan insya Allah menambahkan keberkahan untuk khususnya kita yang ada di seberang ulu, pada umumnya untuk seluruh masyarakat kota Palembang. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, seputar masalah pembahasan yang berkenaan dengan Nabi mungkin sering kita dengar. Tapi yang terpenting dari perayaan Maulid ini, itu kita harus ngambil hikmah, pelajaran. Yang tentunya pelajaran dari perayaan Maulid ini Bapak Ibu sebenarnya sudah tertera pada ayat yang dibacakan Qori tadi, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kata Allah, sungguh pada kepribadian Nabi untuk kalian suri tauladan yang baik. Dan merupakan nikmat dari Allah. Nabi itu Bapak Ibu tidak diciptakan dari malaikat. Nabi Muhammad tidak diciptakan dari kalangan malaikat. Ini rahmat dari Allah. Kenapa? Karena kalau beliau dari malaikat, malaikat tidak tidur. Malaikat layak kulun, tidak makan.
Malaikat tidak minum, malaikat tidak nikah. Maka kalau Nabi Muhammad dari malaikat, susah bagi kita manusia untuk contoh beliau. Beliau juga tidak diciptakan dari kalangan jin. Karena kalau jin tak percaya kita nyingonyo. Cak mana kita nyontohnya. Maka disinilah titik dari firman Allah. Dia berfirman dan dihadirkan oleh setiap pengarang maulid. Baik Syaraful Anam, Berzanji, dia ulami atau Simtud Duror yang dibacakan tadi. Pasti menghadirkan ayat firman Allah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian sendiri. Ulama tafsir Bapak Ibu ada yang ngartikan kalangan kalian sendiri dari bangsa Arab, dari keturunan Nabi Ismail. Ada juga yang berpendapat dari kalangan kalian sendiri, yatakallam bikalamikum. Dia pacak ngomong dengan omongan kalian, dengan bahasa kalian, yaitu dengan bahasa Arab yang diutus kepada wong Arab zaman dulu. Tapi mayoritas ulama menyatakan bahwa arti dari diri kalian yaitu dari kalangan manusia. Sehingga ketika Nabi dari kalangan manusia dan beliau itu cocok untuk segala profesi. Siapa baik, apapun profesinya, mampu akan mencontoh kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Presiden Nabi Muhammad memimpin seluruh negara. Apakah dia seorang panglima perang? Nabi Muhammad memimpin perang 27 kali. Ya, di dalam sejarah Ghazwa. Apakah kita sebagai pedagang? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berdagang, bahkan umurnya 8 tahun. Perdagangan yang dikelola oleh Nabi internasional sampai negeri Syam. Ya, jadi kalau berdagang itu pengen sukses, contohlah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah pegawai? Nabi Muhammad jadi pegawai Siti Khadijah sebelum beliau menikah dengan Siti Khadijah. Atau apakah kita sebagai kepala rumah tangga? Nabi Muhammad punya anak, Nabi Muhammad punya bini. Jadi apapun posisi kita ketika hidup di dunia ini, mampu kita mencontoh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pastikan Bapak Ibu, dengan mencontoh Nabi, kita akan meraih kesuksesan baik untuk dunia maupun akhirat. Alhamdulillah. Nah, hari sudah dalu, tak mungkin nak kita jelaskan satu persatu. Apalagi kaget ada 5 pertanyaan. Untuk Bapak, untuk enamiko. Nah, payo ditambah lagi. 3 lanang, 3 betina. Payo. Nah, yang pengen kita angkat Bapak Ibu ada beberapa poin. Yang pertama, seperti yang diberikan oleh panitia dari slogan perayaan Maulid kita malam hari ini, dengan Maulid Nabi kita mempererat persaudaraan dan silaturahmi. Jadi kalau misal kita melihat dari judul ini, maka memang betul-betul perlu untuk kita perhatikan. Karena zaman sekarang memang luar biasa godaan dan perpecahan. Apalagi sekarang ini mudah nian seorang menyebarkan informasi yang dia belum tahu benar atau salahnya. Jadi kalau kita nak benar berkawan, betul-betul pacak menjaga persaudaraan, kita contoh dengan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wong paling baik dengan saudaranya, dengan umat Islam pada umumnya. Bahkan bukan hanya kepada umat Islam dewe, bahkan yang
menjadi sahabat beliau, belum masuk Islam, beliau lurui. Beliau tunaikan haknya dengan sebaik-baiknya penunaian. Contohnya, salah satu dari orang Yahudi yang di zaman Nabi galak nolong di rumah beliau. Galak nyapui, galak nolong Nabi. Suatu saat dia sakit. Ketika sakit, maka didatangi oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga riwayat seorang Yahudi yang senantiasa dia melempari jalan Nabi dengan duri-duri. Ketika dia sehari didiami oleh Nabi, 2 hari didiami, 3 hari didiami, 4 hari tidak katik lagi wong. Kalau kita, alhamdulillah, biasa yang nganggu aku tidak katik, tapi beda dengan Nabi. Diloroi, mana kawan itu? Biasanya dia ngelempari jalan aku dengan duri. Ngapa sekarang tidak katik? Maka ketika ditanya, ternyata sedang sakit. Kalau kita mak mana Bapak Ibu? Syukur, lejar. Kalau kita, nah ini bukan yang terbaik. Yang terbaik cara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Langsung balik ke rumah Siti Aisyah, istri beliau. Yang kemudian beliau minta disiapkan pembekalan untuk hadiah diberikan kepada yang sakit tersebut. Sehingga ketika datang Nabi ke rumah Yahudi itu, sang Yahudi nyingok, ya Allah katanya, wong ini datang. Nak ngapulah dia, kata Yahudi tadi. Pas sudah masuk rumah Yahudi itu, kata Nabi Muhammad dengan wajah yang sangat indah, aku datang untuk menjengukmu. Aku tahu 3 hari berturut-turut engkau sakiti aku, engkau ganggu jalanku. Tapi hari ini engkau sakit, aku ingin menjengukmu. Dikasih hadiah oleh Nabi, bahkan sampai Yahudi itu tersipu. Wahai Muhammad katanya, aku berapa hari sakit, wong yang selama ini aku baiki, aku cintai, aku lemai, dak kate belum mereka nyenguk aku. Tapi engkau selama ini aku ganggu, engkau yang pertama kali menjenguk aku. Dengan keindahan akhlak Nabi ini, maka langsung dia mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan ini selayaknya kita contoh. Jangan kita berkawan nak lemaknya baik. Kalau dia ngajak makan, kita kawani. Kalau dia baik sama kita kawani. Tapi kalau dia seumpama ada perasaan dari kita tidak sesuai dengan dia, kita ucapkan INUN. Itu. Nah ini bukan sahabat yang sejati. Dan ini tidak dicontohkan oleh Nabi. Tapi bagaimanapun yang namanya sesama manusia. Namanya kita manusia, tentu ada kelemahan, ada kekurangan. Nah, dari kekurangan itu, kita sebagai bersaudara, berkawan, pacak-pacak saling tambel. Jadi ada yang kurang, kita lengkapi. Itu cara berkawan. Dan upayakan. Ketika kita cari kawan, ini harus benar-benar kawan yang baik. Kawan yang baik itu Bapak Ibu akan menyelamatkan kita di dunia, akan menyelamatkan kita di akhirat. Maka kata Nabi kepada Imam Ali bin Abi Thalib, istakfir min suhbatil akhyar. Perbanyak. Kalau baca kawan-kawan yang baik. Kenapa? Karena kawan baik itu akan menjadi pemberi syafaat bagi kita kelak di hari kiamat. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, pengarang kitab Mafatihul Ghaib, tafsir besar. Beliau menghadirkan dalam tafsirnya bahwa inna ahlal jannah, penghuni surga kaget Bapak Ibu,
idza dakhalul jannah, apabila mereka sudah masuk surga. Jadi sudah masuk surga, walam yajidu ashabahum, mereka tidak nemui kawan dia di dunia. Yang dulu di dunia bareng-bareng, duduk majelis taklim, salat berjamaah bareng-bareng. Nah, di surga itu tidak ditemuinya. Maka kata Al-Imam Fakhruddin meriwayatkan dari tabi'in Hasan Al-Basri, bakal mereka itu yas'aluna rabbahumul izzah, nanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata mereka? Ainal ladzina kanu yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana. Ya Allah, mana kawan-kawan kami dulu? Dulu kami bareng salat, dulu kami bareng-bareng puasa. Dan ini dikiaskan kepada setiap gawian dilakukan sama-sama. Ya, yang dulunya sama bareng kami hadir maulid. Nah, kita malam ini, Masya Allah, dari kebun bunga, dari tangga buntung, dari lima ulu, kumpul jadi siko. Dan ini tidak sia-sia. Ya, di hari kiamat bakal kita saling bercarian satu sama lain. Sehingga dalam tafsir itu disebutkan, disuruh oleh Allah para malaikat untuk nyari kawan-kawan mereka yang dulu waktu di dunia bareng-bareng. Sehingga ketika dicari, tak kapit. Di surga tak kapit. Akhirnya apa? Ngadu malaikat, ya Allah, engkau lebih tahu keadaan sahabat mereka yang dicari. Ya. Tak kapit dia di surga. Ya sudah, kata Allah, cari di neraka. Cari di neraka. Kata malaikat, ngegigi sedap juga nih. Nak ke neraka sana. Akhirnya ketika dicari ke neraka, ada mangci itu. No, katanya lagi tersoler-soler. Nah, terseler-seler kata dia. Langsung ketika mendapati orang tersebut, langsung, kau kawannya si Fulan? Iya, ngapa kau di sini? Biasalah aku makan pempek 5 ngaku 2. Akhirnya apa? Ngadu kepada Allah. Ya Allah, ada sahabat mereka. Di mana? Di neraka. Engkau dia di dalam itu. Akhirnya kata Allah, dengan kemuliaan orang yang sudah masuk surga tadi, kawan mereka, maka tarik kawan-kawan mereka di neraka. Siapa baik yang punya keimanan, walaupun di dalam hatinya sebesar biji sawi. Akhirnya yang beriman, yang sedang terseler tadi, ditarik oleh malaikat, dimasukkan ke dalam surga, berkat dia pernah berkawan dengan orang yang baik, sudah masuk surga. Nyingok uang yang beriman dikeluarkan dari neraka berkat punya kawan yang baik. Maka uang kafir ngomong di dalam akhir surat Asy-Syu'ara, fama lana min syafi'in. Kata uang kafir, hari ini tidak kate yang memberikan syafaat kepada kami, wala sadiqin hamim, dan tak kate juga sahabat, teman yang sayang dengan kami. Falau anna lana karrotan fanakuna minal mu'minin. Seandainya, kata orang kafir kaget di neraka, seandainya kami pacak balik lagi, maka kami pengen jadi orang yang beriman. Kenapa? Karena selagi dia punya iman, berkawan dengan orang baik, pasti bakal dikeluarkan dari neraka, dikumpulkan dengan kawannya di surga. Nah, inilah pentingnya. Jadi kalau kita hidup di dunia, jangan berdewean. Kita boleh misal seumpama sudah cukup dari segi materi, alhamdulillah. Alhamdulillah kita sudah tinggi pangkat kita dari segi sosial, alhamdulillah. Jangan kita tidak menghiraukan saudara, sahabat kanan kiri. Sampai kapanpun kita perlu dengan wong lain. Sebanyak apapun kita punya duit, setinggi apapun kita punya pangkat, minimal ketika kita mati nak dibawa ke kuburan. Dak katik ceritanya bapak ibu, ada wong mati jalan dewek ke Sungai Gogen. Ada kira-kira wong mati jalan dewek ke Sungai Gogen sana. Tidak kah? Dak katik. Tentu kita perlu dengan orang lain. Makanya Masya Allah para donatur, mereka punya harta,
didonasikan untuk perayaan Maulid. Biar apa? Kita pacak berkumpul. Setiap pahala yang kita dapat, mereka para donatur dapat juga berkat sumbangsi mereka kepada perayaan Maulid Nabi Muhammad. Begitu juga dengan panitia pengurus. Mereka yang mengumpulkan kita luar biasa. Dan kita berharap dengan perkumpulan ini di dunia kita bersama memuji Nabi, merayakan Maulid beliau, di akhirat dikumpulkan bersama beliau. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tentunya wong galak berbaul di masyarakat bakal gami. Apapun yang dia gawikan kalau dia ada acara. Ini sudah pasti. Ada wong dijingok biasa-biasa beh dari segi ekonomi, dari segi status sosial biasa. Tapi galak. Ada wong nikahan, dia bantu. Ada wong kena musibah, kematian, dia bertakziah. Tahan kadang-kadang dari sini ke Tangga Buntung. Dari Tangga Buntung ke sini. Tahan berjalan jauh. Ngapo? Nak ngadir, ngelipur. Ada wong kena musibah. Melok bahagia. Dengan bahagianya kawan aku. Maka wong semacam ini, kalau dia punya gawe, bakal gami pula. Bener tak kira-kira? Ini sudah menjadi mujarab. Siapa be yang galak ngeruani wong yang ada di sekitarnya, bakal dikeruani wong pula. Minimal yang paling puncaknya, ketika kita mati, banyak yang maco ke Yasin untuk kita. Banyak yang noai kita, nganter kita ke kuburan. Kalau kita galak berkawan dengan orang baik. Nah, tapi kalau wong hidup tidak peduli, bahkan tetangganya lagi memerlukan, dia tidak kati ulungan. Nah, wong cak ini kaget sepi pula. Ketika dia mati, tidak banyak yang bakal noai dia, apalagi nganter dia. Dari sini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nganjurkan Bapak Ibu untuk kita perbanyak kawan-kawan, dan upayakan kita juga dengan tetangga kanan kiri, depan belakang, siapa be yang kita kenal atau tak kenal yang hidup dekat kita baik galau. Sehingga insya Allah dari sinilah di dunia manfaat, di akhirat lebih lagi kita dapat syafaat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, ini yang pertama. Dan yang kedua, insya Allah jadi yang terakhir. 2 poin baik. Kita juga penting di zaman sekarang mencontoh Nabi dari kepribadian beliau seorang kepala rumah tangga. Yang maaf zaman sekarang banyak para generasi muda yang hidup meeniari itu sudah hilang figur dari kepala rumah tangga. Sehingga tidak jarang, kalau tidak percaya, jalanlah ke Jalan Sudirman sana. Ana beberapa minggu yang lalu ngisi di area Sako. Balik jam 11:30. Dari Sako sampai Jakabaging Gumana, perumahan Gandaria blok C13. Maksud anak tuh kalau nak sanjo diaturi. Mau pempek tapal selam tadi. Jadi dari sana tidak takut 11:30. Ngapo? Ngaminian. Jalan-jalan penuh dengan budak muda. Nak lanang, nak betino, ada galo. Nak geko pakaiannya cak mano, bisa disaksikan. Nah, kata kita, anak siapa? Mano wong tuanya. Kadang sedih gitu. Memang kita ketika diteliti, para pemuda-pemuda kaum muslimin, kita ini dijajah dengan 3F dari wong barat. Apa dia 3F itu? Pertama, Bapak Ibu, fashion. Fashion itu cara berbaju. Berapa banyak gadis umur 20 tahun maki pakaian adiknya yang umur 8 tahun. Kata-kata banyak. Jadi maki baju punya adiknya. Umur 8 tahun. Dia umur 20 tahun. Pusat kejingoan. Belum lagi dengkulnya. Na'udzubillah. Dan Islam sebenarnya tidak harus muslimah itu nak maki cadarnya, nak tutupan, hindari. Tidak. Paling tidak minimal harus nutup aurat.
dan dijauhkan berikhtilat dengan laki-laki yang memang tidak diperbolehkan dia bersama selagi belum halal, walaupun sudah tunangan tidak boleh masih. Dan kita wong tua tentunya akan mempertanggungjawabkan. Jangan sampai mungkin berkat martabak kacang dibawa oleh lanang itu ke rumah kita, nak minta izin untuk jalan kemana? Nak ke benteng kita besar, disogok dengan martabak kacang, tinjuk ke ngomong pula mangci itu, nak tolong jagoi anak aku tolong jagoi anak. Ini kata guru-guru kita, sama be nitip iwak gabus dengan kucing. Iwak gabus titip dengan kucing, kira-kira dijagoi atau disantapnya? Itu dia tuh lah yang usah anak kita. Nah dari sinilah Bapak Ibu harus kita betul-betul perhatian. Pastikan Nabi sudah ngomong, wong yang punya anak betino itu wong mulia. Wong yang punya anak betino, siapa be punya anak betino dalam hadis? Dua kok dia jago, dia didik dengan baik hatta tablago, sampai anak betina itu balik. Maka kata Nabi ada beberapa riwayat hadis ini. Riwayat pertama, dua anak betina itu jadi tameng perisai benteng untuk wong tuanya dari neraka. Artinya dapat jaminan. Jadi bapak ibu yang punya anak dua ekor betino beruntung nian. Kalau dididik dengan baik. Ustadz, kalau aku masih sikok goyur. Sikok lagi berarti. Kalau baru sikok lagi. Buat lagi. Jadi riwayat kedua bukan menjadi tameng, tapi menjadi penyebab ayah dan ibunya terjamin masuk ke dalam surga. Jadi wajib masuk surga bagi wong yang punya anak betina duweko, kemudian dididik dengan pendidikan yang baik. Salah satu mendidik kita, didikan yang harus kita prioritaskan dalam masalah bebajunya. Jangan sampai dia keluar rumah kecuali betul-betul auratnya terjaga sesuai yang diinginkan oleh Nabi Muhammad. Itu yang pertama. Yang kedua, dari segi food. Food itu makanan. Maka kita orang Palembang tidak kurang-kurang tentang masalah makanan banyak. Makanya kalau kami waktu di Yaman, yang membuat kami rindu nak balik ke Palembang makanannya. Ngapa lengkapnya? Pempek, model tekwan, celimpungan, laksan, burgo, lakso, segala macam ada galo. Tidak ditemukan di tempat yang lain. Bahkan anak pengen nak muat, rindu. Setelah 6 tahun di sana, pengen di hari-hari terakhir di sana ngajak kawan-kawan dari berbagai kota di Indonesia muat pempek. Anak beli kenyan sagunya, kita beli kenyan iwaknya, kita buat seperti di Palembang. Sudah digebus, pempek itu keras bedengkang. Tidak jadi juga. Padahal sama baik. Jadi rekenal nelpon ke mama kita kan dulu kan buat pempek. Wong Palembang, nyayu kan wong sini lah. Jadi sudah ditontonin, cak ini caranya, nguleknya jangan kebanyakan, masih tak keras juga. Artinya apa beda? Sagu kita di Palembang dengan sagu Arab, namun di Arab. Jadi sagu beda. Jadi kita beruntung sudah. Di Indonesia khusus di Palembang terkenal dengan makanan yang lemak-lemak. Nah sekarang kita dijajah dengan macam-macam bentuk makanan sekarang. Ada hotdog. Hotdog apa artinya? Panas hotdog. Itulah pokoknya. Macam-macam bentuk makanan. Dan kebanyakan mudarat. Kebanyakan mudaratnya daripada manfaatnya. Maka tidak jarang meeniari ada budak muda umur 20 sudah ponga. Gigi sudah belombang galau. Beda dengan nenek-nenek zaman dulu. Umurnya 60 tahun, 70 tahun, giginya masih lengkap galau. Ini faktor makanan. Makanya semakin banyak macam-macam makanan, semakin timbul bermacam-macam penyakit. Maka kita
berdayakan. Tadi sudah diberdayakan bahasa Palembang. Bahkan Al-Quran diterjemahkan dengan bahasa Palembang. Kita juga harus bangga dengan makanan-makanan kita yang kebanyakan halalan thayyibah. Yang ketiga fun. Yang ketiga fun. Hobi. Kalau zaman dulu Masya Allah, banyak muda-mudi hobi dengan majelis taklim, hobi dengan memakmurkan masjid, memakmurkan musola. Sekarang Masya Allah sudah berubah, berpindah pemakmurannya. Masjidnya berpindah di Kambang Iwak. Tempat nongkrongnya dulunya di musola, sekarang di sepanjang Jenderal Sudirman. Itu penuh kalau sampai tengah malam, tengah dalu. Dan ini sangat miris sekali. Tentunya kita pengen dari perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW ini, maka kita lebih perhatian untuk mencontoh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana menjadi orang tua yang baik, orang tua yang pacak menghantarkan anak-anak kita, putra putri kita bisa masuk surga bareng-bareng kaget di hari kiamat. Jangan sampai kita sibuk tonggak-tonggit di dalam musola, kita tonggak-tonggit melintir tasbih, tapi kita punya anak kita biarkan keluar malam. Kita biarkan mereka bergaul dengan wong yang lain jenisnya dengan tanpa kebenaran. Sehingga na'udzubillah, kata Nabi, di hari kiamat kage ada seorang ayah yang mana sejengkal lagi masuk ke dalam surga. Ketika sudah nak ngelangkahkan kaki ke surga, tiba-tiba di belakang ada yang manggil. Apa kata yang manggil itu? Ya Rabbi khud haqqana min hadar rajulid zalim. Ya Allah, wahai Tuhanku, ambil ke hak kami dari lanang kati ago itu. Bahasa kitanya. Lanang yang zalim, yang kati ago itu. Akhirnya apa? Siapa yang berani kata aku zalim? Pas dijingoy, bukan orang lain. Anak sama bininya tulah. Nanya dia, kalian menuntut aku sekarang, bukankah aku sudah penuhi segala apapun yang kalian butuhkan waktu di dunia? Maka anak sama bininya ngomong, betul engkau penuhi kebutuhan kami. Apa yang kami inginkan engkau berikan. Tetapi engkau beribadah, engkau fokus dengan zikirmu, lalu engkau melupakan agama kami. Kami bermaksiat, engkau biarkan. Kami melakukan pelanggaran, engkau talai. Sehingga kata Allah, malaikat tarik lanang itu masukkan ke dalam neraka bersama anak dan istrinya. Na'udzubillah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, para pencinta Nabi Muhammad SAW, mari sama-sama kita evaluasi kembali sampai sejauh mana pengikutan kita terhadap baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perhatian dengan keluarga, begitu juga perhatian dengan orang yang ada di sekitar kita, sehingga insya Allah tidak keluar kita dari majelis maulid ini kecuali Allah tumbuhkan rasa tanggung jawab yang lebih untuk bisa mencontoh Nabi di dalam mengurusi orang-orang yang wajib untuk kita, yang kita tuntun, sehingga di dunia kita berkumpul, kelak di akhirat kembali dipersatukan Allah di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin jam sudah 10:30, mata sudah ngantuk, perut lapar. Dengarkan ceramah tidak masuk lagi. Nah, mungkin ini deh yang pacak kita sampaikan dan kita bahas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan ilmu yang kita dengar menjadi ilmu yang bermanfaat, dan perkumpulan kita menjadi perkumpulan, menjadi wadah pandangan rahmat, sehingga tidak kati di antara kita yang hadir di sini yang bawa dosa, kecuali diampuni segala dosa kita oleh Allah. Yang punya aib, Allah tutup segala aib kita. Yang punya penyakit diberikan kesembuhan yang sempurna. Yang ada hajat dikabulkan segala doa kita oleh Allah. Dan kita minta kepada Allah diberikan umur yang panjang dalam taat kepada Allah dan Rasul. Dan belum kita diwafatkan oleh Allah kecuali mata kita sudah diizinkan
untuk dimuliakan memandang wajah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun dalam mimpi, walaupun sekali sebelum kaget kita dipertemukan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di negeri akhirat. Amin ya rabbal alamin. Maka kita bertawassul dengan salawat, apa yang kita minta dikabulkan oleh Allah. Salatullah ala taha rasulil, salatullah ala yasin habibillah, tawassalna wabil hadi wa kulli mujahidin lillah bi ahlil salatullah ala ta salatullah salam ala yasin ilahi salimil ummah minal tiwan nigma wa min ummah bi ahlil bad salatun ala taha langsung kuis ala yasin. Masya Allah, mudah-mudahan segala yang kita hajatkan tidak kita keluar dari musolah ini kecuali dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup dengan doa, maka seperti tadi yang disampaikan oleh pengurus musola, kita akan ajukan 6 pertanyaan, ya. Jadi yang siap nunjuk tangan. Nah, itu. Ya, yang siap nunjuk tangan. Setelah kita sebutkan pertanyaannya, 3 untuk para bapak-bapak dan 3 untuk ibu-ibu. Ya. Untuk hadiahnya dari pengurus. Nah, yang pertama untuk bapak-bapak, nak nunjuk dulu atau pertanyaan dulu? Ya. Nah, pertanyaan nomor 1, sebutkan bagaimana tuntunan Nabi saat kita bersahabat. 3 lain yang sudah kita sebutkan tadi. 3 iko adab dalam bersahabat. Punya kawan. 3. Siapa yang pacak? Nunjuk tangan. Ya teri. Ustaz sago nian Ustaz. Tidak sago ida. Itu baik. Bayang ke baik. Oh cak ini. Dia teri. Yang pucuk dah apa-apa? Ada yang pucuk? Ada diaturi. Mana duluan? Ini dulu. Diaturi dari bapak. Adomik. 3 adab di dalam berteman. Berkawan, teman, ya berkanco. Pertama, kawan yang baik Iya. selalu mengingatkan kita
Pertama, ya. Saling mengingatkan di dalam kebaikan pertama. Yang kedua, Masya Allah. Masya Allah. Jawaban bagus. Sikok lagi. Masya Allah, berhak untuk dapat hadiah. Iya. Dapat po. Kaget deh, kaget. Kaget kita foto bareng-bareng. Dengan para pemenang. Ayo, sekarang dari kalangan ibu-ibu. Dari kalangan ibu-ibu. Mana mic-nya? Nanjukkan diaturi. Pertanyaannya simpel. Mudah nian. Jadi siapa yang cepat, dia yang dapat. Sebutkan untuk kita sekalian, untuk khususnya para kaum hawa, dari mana batasan aurat perempuan. Aurat perempuan mana be yang harus ditutup? Ayo, yang tahu tegak dulu ibu boleh? Kenalkan namo? Iya, waalaikumsalam. Masya Allah, jauh. Diaturi. Aurat perempuan. Iya. Dari mana ke mana? Definisinya aurat perempuan seluruh tubuh. Masya Allah, ya. Jawabannya benar, ya. Jadi dicatat juga nomor 2. Jadi aurat perempuan seluruh anggota tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Itu nomor 2. Kaget Bu hadiahnya sekalian. Sekarang untuk bapak-bapak, adik-adik yang cowok, ya, diaturi. Pertanyaan sangat mudah. Sebutkan jumlah dan sebutkan siapa be anak-anaknya Nabi. Kecil nacuannya. Ayo siapa? Aduh. Ayo. Iya, ini dulu Enggak apa-apa. Iya. Mic-nya mic. Kasih mic. Ada mic lagi tak? Semangat nih ancaknya. Tadi bapak-bapak, ibu-ibu, sekarang anak-anak dulu. Berapa anak Nabi dan sebutkan siapa baik? Ayo, disitulah. Iya. Berapa ekor anak Nabi? Masya Allah, benar. Siapa baik? Anak-anak Nabi ada. Iya. Pintar. Iya. Fatimah benar, Maka kita berhak untuk dapat hadiah nomor 2. Nah, sekarang para anak-anak perempuan boleh atau mak-maknya juga tidak apa-apa. Sebutkan 3 istri Nabi. Sebutkan 3 istri dari Nabi Muhammad SAW. Ayo, diaturi. Ya, mik. Masya Allah. Jadi gunanya kita adanya pertanyaan biar kita lebih kenal sama Nabi. Ayo, ada mik sudah? 3 baik, tidak harus 11. Ayo sudah tunjuk mik. Ayo ibu diatur bu. Sebutkan nama dulu biar dicatat. Biar dicatat dapat hadiahnya. Iya. Dari mana bu? Tidak kedengaran. Iya, diaturi. Yang pertama, Sayyidah Khadijah, benar yang pertama. Yang kedua, benar. Yang ketiga,
Sikok lagi. Masya Allah ya. Nah, jadi yang kedua. Benar ya. Nah sekarang yang terakhir untuk yang cowok. Bapak-bapak atau anak-anak ya. Siap? Dipucuk dulu. Dipucuk Siap-siap, dipucuk. Sebutkan 5 rukun Islam. Ayo. Ya. Sebutkan nama siapa? Namanya dulu siapa? Arjuna. Ya, Arjuna, diatur Arjuna. Pertama, syahadat. Yang kedua, salat. Ketiga, puasa. Pintar. Masya Allah. Ini calon ustad galau. Di sini nih caknya banyak calon ustad. Ya, jadi benar ya, 5 rukun Islam. Sekarang yang terakhir untuk ibu-ibu ya. Sebutkan 6 rukun iman. Ayo, akornya Islam semua iman. Diaturi. Sebutkan nama, kemudian jawab. Diaturi 6 rukun iman. Nah, kita yang di sini dengar ke kira-kira lupa jadi ingat. Ayo bismillah. Namanya dulu, kaget baru jawaban. Waalaikumsalam. Ya. Lengkap itu. Tidak salah lagi Bang ya. Ayo diaturi. Yang pertama Ibu. Iman kepada Allah. Yang kedua, malaikat. Ketiga, pintar. 4, benar. 5, iya. 6, qada dan qadar. Jawabannya benar. Masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Insya Allah. Jadi tak kata yang salah jawabnya. Itulah kata kita kampung di sini calon ustazah galau. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatian. Kami akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung doa. Langsung doa. Ya terus. Allahumma shalli ala Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. إن رب العالمين حمدا شاكرا حمدا حامدا حمدا تائبا حمدا ذاكرا حمدا في نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاخرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في النبيين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وعلى آله وأصحابه والقرابة أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأستاذنا ولمعلمنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب الجنة اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة الشر الدنيا والشر الآخرة واغفر لنا وله برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده وتفرقا معصوما صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Alhamdulillah. Tentang yang disampaikan oleh kita bersama yaitu Al-Maqam Ad-Da'i Allah Al-Ustaz Mas Hasan Uthman Al-Hafidh. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama di dalam mendidik daripada anak-anak kita
Mudah-mudahan dengan apa yang beliau sampaikan tadi dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menambah kecintaan kita kepada junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Al-Mukarram Ustaz Muhammad Ridwan Habib Radhi yang telah memimpin doa pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang didoakan dan kita aminkan mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin para tetamu-tetamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbahagia. Berakhirnya doa tadi maka berakhir pula rangkaian acara Miladul Rasul Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1447 Hijriah di Musholah Nurul Misbah Al-Zagir. Sebagai pembawa acara, apabila ada kata-kata salah saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai info kepada yang